كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran, diminta yang sebaik kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat memenuhkan ruangan di bahagian hadapan dan dapatlah kiranya kita ajak kawan-kawan kita yang berada di atas tu untuk turun bagi sama-sama kita mengikuti program pembudayaan Al-Quran. Diminta yang sebaik kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, diminta tuan-tuan puan-puan untuk memenuhkan kerusi-kerusi di bahagian hadapan.
Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Al-Imam Amirul bin Arkanuddin. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
الباسط الخافض الرافع المعز المظهر السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi berkumpul bersama-sama di dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang disebutkan dalam suatu hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Al-Ustaz Aiman bin Haji Ahmad untuk membimbing bacaan Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 66, manakala terjemahnya akan disampaikan oleh Al-Fadil Encik Syamsul Arifin bin Mustafa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran meliputi suruh dan tegah yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Dan setelah mereka berkeadaan demikian, tentulah kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala balasan yang amat besar. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan tentulah kami pimpin mereka ke jalan yang lurus. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui akan balasan pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, atau jika perlu maralah serentak beramai-ramai. Wa inna minkum laman layubti'anna fa in asabatkum musibah. Wa inna minkum laman layubti'anna fa in أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya, juga orang lain daripada turut mara ke medan perang. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, tercedera atau terbunuh, ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وبينه مودة يا ليتني كنت معهم
فأفوز فوزا عظيما. Dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia, yaitu kemenangan dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Oleh itu, orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kemenangan, kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati, iaitu gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati dan saya kasihi barisan pembimbing
Pembudayaan Al-Quran. Saya hormati ketua-ketua jabatan, para pegawai dan seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, kasih sayangnya, taufik dan juga hidayahnya. Kita pada pagi yang berbahagia ini dapat kita berhimpun dalam satu majlis, salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa kita, memberikan kita kefahaman di dalam agama, kekuatan untuk beramal dan menyampaikan ilmu dan kebaikan itu kepada ahli keluarga dan juga sahabat kita yang lain. Dan kita berdoa mudah-mudahan sebagaimana Allah berhimpunkan kita pada saat ini, Allah menghimpunkan kita bersama-sama di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan diberikan keistimewaan bertemu dan bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah saya nak kongsi satu hadis berkaitan tentang susuk tubuh yang mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Tirmizi rahimahullahu taala, pada bab ataupun pada perkara yang berkaitan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang akhlak, maknanya dia adalah perilaku perangai ataupun yang seumpama dengannya. Jadi di sini kita nak kongsi satu hadis yang agak panjang tentang bagaimana penceritaan daripada para sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pedoman, untuk kita ambil contoh. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Saya terus pada terjemahan hadis. Daripada Ibnu Abi Halah. Abi Halah ni dulu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Bekas suami Sayyidatina Khadijah sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kepada Abi Halah menceritakan daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dan Sayyidina Hasan berkata Sayyidina Husain, ini adik-beradiklah, dua puan. Dia selalu perempuan. Tapi kebanyakan maklumat tentang Rasulullah, Sayyidina Husain banyak tentang maklumat tentang atuk ni dapat daripada Sayyidina Ali, yang ni bapa. Jadi Sayyidina Husain radhiyallahu an, dia kata apa? Aku bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an karamallahu wajah alaihi salam. Bila kita sebut Sayyidina Ali, dia ada tiga gelaran doa. Yang pertama radhiyallahu an, kerana dia di kalangan para sahabat. Alaihi salam, kerana dia ahlul bait. Karamallahu wajha, ini gelaran yang Allah beri pada Nabi SAW berikan kepada di tiga. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ditanya kepada Sayyidina Ali tentang perjalanan hidup baginda Nabi SAW bersama dengan orang-orang yang duduk bersamanya, iaitu para sahabat yang bersama dengan Rasulullah. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajha alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akhlak Nabi, sentiasa bermanis wajah. Manis sikit, jangan ketat-ketat. Bermanis wajah, berakhlak baik, akhlak yang baik, lembut dan tenang. Lembut tutur bicara dan tenang dan tawadhu. Baik. Sebab itu Nabi SAW sebut innama bu'ithtum liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan kepada kamu
untuk menyempurnakan akhlak. Apa maksud menyempurnakan akhlak? Maknanya bukan Nabi tersebut menunjukkan akhlak, menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Dahulu para Nabi dan Rasul telah menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada umatnya, kepada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Nabi SAW diutuskan menyempurnakan akhlak yang dicontohi oleh sekalian para Rasul dan Nabi. Nabi menyempurnakan lagi sehingga dia menjadi satu akhlak yang sangat sempurna. Ini kelebihan pada Rasul. Dia menyempurnakan akhlak keseluruhan, segala akhlak-akhlak yang baik yang telah ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul yang lain, sehingga jadilah akhlak Nabi akhlak yang unggul. Khuluqin azim. Allah beri gelaran apa? Akhlak yang agung. Bukan akhlak yang baik, tapi Allah beri gelaran pada Rasulullah akhlak yang agung, azim. Itu kelebihan pada Rasul itu. Dan tidak garang dan kasar. Tidak garang dan kasar, tapi tegas. Sebab itu Nabi SAW bila di kalangan hambanya, khadamnya, orang yang disuruh dan sebagainya, kalau melakukan satu kesilapan, Nabi tak terus nak marah, terus nak hentam dan sebagainya, tidak. Tapi Nabi SAW melihat keadaan apa yang kesalahan yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh khadam dan sebagainya. Tengok, ada masa Nabi tegur, ada masa Nabi diamkan sahaja. Tidak bersuara keras. Ini semua akhlak. Kadang-kadang kita kan berbual sesama kita, dia punya suara tu satu dewan boleh dengar. Nabi suara keras. Dan bercakap dan tidak bercakap dengan perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor yang biasanya dibenci di dalam Islam. Menghina, kejian, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang makruf ataupun yang diketahui kebiasaan di kalangan satu masyarakat. Kadang-kadang ada satu perkataan ini di kalangan budaya masyarakat ni, ianya perkataan yang mungkin biasa saja. Tapi kalau di tempat ini, bila sebut perkataan ini, ia satu perkataan yang kotor dan sebagainya. Jadi Nabi tidak bercakap dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang hina, yang membawa kepada permusuhan, membawa kepada kejian dan sebagainya. Dan juga tidak mengaibkan. Perkataan Nabi tidak mengaibkan. Walaupun Nabi SAW mengetahui tentang keburukan, dosa dan sebagainya, Nabi tak minta. Tapi Nabi, Allah memberikan antara karamah dan kelebihan pada Rasulullah. Rasulullah tahu apa sahabat dia. Dan Rasulullah tak suka untuk meminta sahabatnya menceritakan keburukan dan dosa yang telah mereka lakukan. Kita suka cari orang, aib orang. Itu kita suka mencari. Sepatutnya bila kita tahu, kita menegur atau membantu untuk memperbaiki. Tapi Rasulullah SAW tidak. Kalau Nabi tahu pun, bahkan satu masa Nabi SAW keluar daripada rumah, ada salah seorang sahabat datang. Dia beritahu satu maklumat kepada Nabi tentang perihal perangai buruk kawan dia yang lain. Datang, dia keluar, dia beritahu Nabi sekian-sekian ini kawan-kawan ni. Beritahu. Kita pun kadang-kadang beritahu. Beritahu tentang keburukan kawan. Nabi keluar kata, celakalah kamu. Nabi awal dah beritahu dah, celakalah kamu. Kerana apa? Kerana dengan perkataan kamu ingin untuk aku supaya menghina dan juga memandang rendah kepada kawan kamu yang lain. Maknanya Nabi tak suka perkara tersebut. Sebab itu kita kalau mengetahui tentang kekurangan, sebagai contoh keburukan seseorang, kadang-kadang mana kita cuba untuk tidak beritahu kepada orang, melainkan kepada orang yang tertentu untuk kita membantu dia, menasihat dan menegur dan sebagainya. Dan tidak mempersulit, tidak suka berdebat. Kadang-kadang berlaku di kalangan sahabat yang ataupun orang luar yang datang kepada Rasulullah SAW,
membincangkan satu perkara, dan ada perkara yang mungkin mereka tidak bersetujui, dan mereka kadang-kadang berlawan kata Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat bertengkar. Jadi Nabi SAW bila dah tengok cara orang yang berbual bersama dengan dia, seolah-olah seperti nak berdebat, tidak boleh nak menerima, namanya akan diam. Nabi akan diam, memberhentikan supaya tidak lagi menulis dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita berlawan dengan orang yang memang kita kata ingin menegakkan benang basah ni, maka kesudahannya tidak akan capai, kita kata, pada matlamat perbualan tersebut, tidak capai. Yang akan berlaku apa? Konflik, permusuhan dan sebagainya. Sebab tu kita bila dengan kawan, kadang-kadang mungkin ada perkara yang kita berbalah. Ini tak, kita mana tak lari dalam perkara tersebut. Dalam kita bekerja pun berlaku. Kadang kita tak setuju dan sebagainya dengan cara. Mana kalau kita lihat sama kita macam seolah-olah nak cuba menang, nak cuba lawan, nak cuba membenang, maka adalah lebih baik kita diam. Berhentikan ketika itu. Berhentikan pertelingkahan, berhentikan percakapan ketika itu, supaya tidak menyulitkan keadaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diam. Nanti mungkin sampai satu masa kita akan berfikir, dan yang berdebat dengan kita pun dia akan berfikir nanti. Dia akan berfikir sebenarnya siapa yang tu. Kenapa? Kalau dia sedang dalam keadaan naik, preacher dia kan, dia naik tengah nak melawan, tiba-tiba kita lawan, maka dia akan jadi faham. Dan mengabaikan sesuatu yang tidak disenangi tanpa mencela. Tanpa mencela. Kalau perkara yang tidak disenangi itu berkaitan tentang agama, Nabi akan tegas. Tapi kalau yang tidak disenangi itu perkara yang berkaitan harian, dunia dan sebagainya, kadang-kadang ada masa Nabi SAW tak berkenan dengan perangai seseorang sahabat. Nabi tak terus mencela. Ada masa sahabat ni buat satu perkara ni, ataupun satu benda yang dia ambil, dia beri kepada Nabi dan sebagainya, dan Nabi tak senang atas perkara tersebut. Nabi tak cepat, ataupun Nabi tidak mencela perkara tersebut. Kalau sahabat datang perangai tak elok sebagai contoh, apa kau ni? Apa yang kau buat ni? Contoh, kau buat ni tak betul tau. Nabi tak suka. Itu bukan ciri ataupun akhlak Rasulullah SAW. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, agama, Nabi akan tegas. Ini pun kadang berlaku. Ataupun apa yang dihidangkan kepada Nabi, yang ada perkara yang Nabi tak senang sebagai contoh. Jadi Nabi cuba untuk menghindarkan tanpa mencela. Ada makanan yang dihidangkan kepada Nabi, ada Nabi tak makan, tapi Nabi tak cela makanan. Sebab tu kita sebaiknya kalau kita terima apa-apa makanan, jangan mudah lepas daripada mulut kita untuk menghina makanan tersebut. Kerana Nabi SAW melarang untuk kita mencela makanan. Dapat kena tak kena dengan tekak pula kan? Lagi marah pula dia tabur makanan, contoh kan? Jadi itu mencela makanan. Nabi tak suka mencela makanan, hina makanan. Begitulah bila nampak seorang yang Nabi tak senang, Nabi tak akan mencela. Nabi minta sahabat yang rapat-rapat, minta kalau boleh kawan tu minta dia jauh ke, ataupun jangan berada di sini sebagai contoh. Ataupun Nabi sendiri akan lari daripada duduk ataupun berada bersama dengannya. Ini ciri Nabi SAW. Kerana Nabi tak nak. Sebab tu kita kalau kadang-kadang berlaku kan, ada yang mungkin perangai ataupun orang yang kita tak senang, tapi tak senang tengok pada perkara apa. Janganlah sebab konflik sikit, kadang-kadang kita konflik tu dia punya dendam dan dendam kesumat musuhan tu berjela-jela bawa kepada sampai tak nak bertegur, tidak. Ini atas perkara-perkara tertentu lah yang mungkin memang tak betul. Jadi kadang menyusah dan juga membuatkan kita takut daripada hati kita mencela, menghina dan sebagainya. Adalah lebih baik kita maknanya pergi dari situ, supaya kita tidak ada dalam hati itu perkara menghina dan mengkeji ke atas orang yang kita tak senang tersebut. Itu. Kemudian tidak menjadikan seseorang yang meminta pertolongan itu putus harapan dengan keberadaan baginda SAW. Ini
Ini cantik peribadi Rasulullah SAW. Tidak kira sama ada yang daripada bawahan sampai ke yang atas, sampai ke sahabat yang utama, sehingga kepada yang fakir, miskin, kepada yang khadam dan sebagainya. Siapa sahaja yang datang berjumpa dengan Rasulullah, meminta sesuatu pada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan layanan yang sebaik sehingga mereka berasa puas. Bahkan dia ada, kalau siapa dahulu, maka Nabi akan dahulukan siapa yang dahulu. Walaupun yang dahulu itu yang mungkin bawah sedikit kedudukannya berbanding yang di belakang, Nabi akan yang dahulu didahulukan. Sehingga siapa sahaja berjumpa Rasulullah meminta, mereka akan puas dengan Nabi. Dan Nabi tidak suka untuk beredar dahulu. Bila siapa berjumpa Nabi berbual, berminta dan sebagainya, berhajat, mereka sendiri yang akan beredar. Apa maksudnya? Kita kadang-kadang mungkin dengan seorang yang kita dia penting dengan kita ataupun kita suka dan sebagainya, maknanya kita suka berlama. Tapi kalau yang datang dengan kita minta hajat dan sebagainya, tapi kita tak, mana kita bukan tak suka, mana kita tak biasa dengan dia, ataupun kita memandang dia biasa sahaja, kadang-kadang kita nak segera cepat beredar. Begitu. Awak dah usah okey. Kalau tak ada tak apa-apa, saya pergi dulu. Gitu contoh. Tapi Nabi SAW, sehingga orang itu yang beredar. Maknanya Nabi beri, nak lagi, Nabi beri, nak lagi, Nabi beri, sampai dia rasa puas. Sehingga ada salah seorang sahabat yang biasa saja, bila berjumpa dengan Rasulullah memberikan layanan yang baik. Habis saja permintaan yang itu diberikan oleh Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah aku ini lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar? Adakah aku ini lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah jujur, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada kamu. Lebih mulia daripada kamu. Bukan Rasulullah nak ambil hati, taklah kamu lebih baik daripada Abu Bakar. Itu kan nanti ada kesan fitnah juga tu. Rasulullah jujur, Abu Bakar lebih baik daripada kamu. Adakah aku lebih mulia daripada Sayyidina Umar? Dia kata. Rasulullah kata, Sayyidina Umar lebih mulia daripada kamu. Adakah aku lebih baik lebih mulia daripada Sayyidina Osman? Tak, Sayyidina Osman lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Kerana dia rasa seolah-olah layanan Nabi itu, seolah dialah sahabat yang paling mulia, yang paling dekat, yang paling Nabi sayang. Itu seolah-olah layanan yang Nabi berikan kepadanya, dia merasakan dialah yang paling rapat, yang paling akrab, yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW. Walaupun dia yang biasa ya. Ini nampak layanan Nabi SAW. Sebab tu mereka suka untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Tidak juga menolaknya, iaitu tidak menolak permintaan seseorang. Bahkan ada satu hukum yang khusus kepada Rasulullah sahaja, bukan yang lain kepada Rasulullah. Rasulullah wajib bantu orang yang minta tolong lunaskan hutang. Kalau orang datang minta Rasulullah bantu dia, selesaikan urusan dia, selesaikan hutang dia, Rasulullah wajib bantu. Itu Rasulullah. Kalau kita taklah. Kita kalau ada kemampuan kita bantu, tak ada kemampuan kita tak bantu. Tapi Rasulullah kalau ada orang datang, Rasulullah wajib bantu. Sebab tu siapa yang saja yang minta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak akan tolak permintaan. Kalaupun Nabi SAW tak mampu, Nabi akan minta bantuan sahabat yang mampu untuk tolong kawan. Kalau tiada bantu, baru Nabi bercakap dengan elok supaya tidak menjadikan dia rasa rendah diri, kecewa dan sebagainya. Dan Nabi SAW sangat malu siapa yang datang kepada Nabi meminta dengan penuh berharap, tiba-tiba dia beredar daripada Nabi dalam keadaan kecewa. Nabi akan rasa malu. Maknanya Nabi akan usaha untuk memberikan sepenuhnya apa yang dia minta, apa yang dia hajatkan. Sebab tu kita kalau ada orang datang minta dan sebagainya, maka kita cuba untuk usaha untuk menyahut apa yang diminta. Baginda SAW meninggalkan untuk baginda 3 perkara. Maknanya perkara ini Nabi tinggalkan. Yang pertama iaitu perbalahan. Kerana
Bila perbalahan, di situ ada satu perkara yang disukai oleh syaitan dan iblis. Jadi kita tak nak. Jadi bila kita berbalah nak marah, sebab tu ada, kalau nak marah dan sebagainya, berdiri, kita duduk. Kita duduk. Ataupun kemudian nak baring pun boleh. Ataupun kita berwuduk dan sebagainya. Mana nak tinggalkan perkara yang mencetuskan kepada keburukan tersebut. Jadi Nabi tak suka perbalahan. Dan Nabi tak suka kesombongan dan perkara yang bawa kepada arah kesombongan. Ini berlaku. Sebab tu apa-apa yang punca yang membawa kepada takabur, sombong, kepada rasa lebih besar, Nabi akan hilangkan. Hatta pada pakaian. Sebab tu kadang-kadang apa yang kita ada, yang kita pakai, lagi-lagi benda yang baru, kasut, jam, beg dan sebagainya. Bila ada benda-benda yang kebiasaan yang boleh membawa kepada hati kita ini akan rasa lebih gah daripada yang lain. Maka bila kita ada perkara tersebut, Nabi ajar apa? Mohon doa pada Allah. Yang pertama ucap Alhamdulillah. Kemudian minta, Ya Allah, kurniakan aku kebaikan pada benda ini. Benda inilah yang kita ada, jam ke, kasut ke, pakaian ke dan sebagainya yang kita ada. Pangkat, kedudukan, jawatan dan sebagainya. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Minta kebaikan. Dan aku mohon perlindungan daripada keburukan benda ini. Sebab benda ini pun boleh jadi bau buruk pada kita. Dan keburukan yang ada padanya. Kan? Beli kereta baru, S5 sebagai contoh. Kan bawa tu, bawa. Kadang-kadang lalu sebelah kereta lain tu, dia ada segah sikit. Segah sikit parking sebagai contoh. Contoh, kita bukan kata nak orang bawa S5 tak. Jadi, kadang-kadang bila kita pakai pakaian baru, tengok orang lain pakai pakaian, macam kita punya macam lagi lawa kan? Dia akan rasa tu, hati tu akan rasa seolah-olah lebih hebat. Itu sebab tu Nabi SAW pernah pakai Nabi pakai sandal dia, sandal. Ada berapa nak baju pun ada sandal, orang hadiahkan kepada dia. Bila Nabi pakai sandal, dah satu masa dia dah rosak, Nabi hantar. Betul kan? Ada sahabat yang offer, tawar Nabi satu sandal yang baru. Jadi Nabi pakailah yang diberikan. Yang lama ada lagi. Jadi bila pakai saja, Nabi sikit-sikit tengok. Ini nak, bukan kerana Nabi sombong, tidak. Tak ada rasa sombong dengan orang lain, tidak. Tapi sikit-sikit. Kan kita begitu. Betul tak? Sikit-sikit tengok. Tengok beg. Nabi sikit-sikit tengok sandal. Sikit-sikit tengok. Cantik kan? Sikit-sikit tengok. Dengan perbuatan begitu saja, Nabi rasa tak seronok. Nabi tu lepaskan sandal tu, pakai sandal yang lama. Boleh buat tengok. Dapat jam baru kan, sikit-sikit tengok. Begini pula tengok jam. Sikit-sikit tengok. Padahal dah tahu pukul berapa, tengok lagi. Suka tengok. Jadi Nabi lepaskan sandal tu, tak pakai sandal yang lama. Kenapa? Nak jaga hati. Sebab tu bila pakai benda yang cantik yang baru ni, kita kena doa. Nak kebaikan pada ya, kita kata bukan tak perlu, kita kata perlu, boleh, tak ada masalah untuk kita ambil. Tapi nak kena jaga hati supaya tak wujud satu kesombongan nanti. Satu kesombongan. Bahkan apatah lagi kita takut ada rasa cinta pada perkara tersebut. Jadi Nabi akan lepaskan. Ada juga pakaian dan sebagainya yang Nabi, maknanya bila rasa akan hadir hati yang seolah-olah seronok, kesombongan dan sebagainya, maka Nabi akan hindarkan. Dan sesuatu yang tidak perlu malayak, maknanya tidak membawa kepada manfaat dunia dan akhirat. Bukan yang haram, memang tinggalkan. Ini perkara yang tak penting. Kita kadang-kadang sibuk dengan perkara yang tak perlu kita tahu pun kita nak tahu. Yang tak penting, yang tak mustahak bagi kita. Sibuk tahu hal orang, contoh. Tak ada penting untuk kita sebagai contoh. Di media sosial dan sebagainya. Kita sibuk, kita nak ambil tahu tentang perkara yang tak ada manfaat tentang kita, untuk kita.
Dan perkara itulah yang membiasakan diri kita, sehingga merosakkan pemikiran dan akhlak kita. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, daripada kebaikan akhlak seorang muslim, iaitu dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat, tidak ada makna bagi dia tinggalkan, mentabik, tinggal. Jadi kalau kita mana untuk membentuk pemikiran, akhlak, iman, maka kita usaha untuk ambil apa saja yang manfaat untuk kita. Dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Ini bila Nabi dengan manusia yang lain, itu pada diri Nabi sendiri. Nabi tak suka berbalah, Nabi tak suka ke arah kesombongan, dan Nabi takkan buat perkara yang tidak ada manfaat dan makna. Dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Ini Nabi dengan bersama manusia. Hubungan Nabi dengan manusia, Nabi tak buat perkara ini, iaitu baginda SAW tidak mencela seseorang. Walaupun dia buat satu perkara yang tercela, banyak antara perkara yang berlaku. Mereka yang menghina Nabi, Nabi tak balas celaan tersebut. Ada mereka yang buat perangai buruk ke atas Nabi SAW, orang Arab Badui dan sebagainya, Nabi tak membalas celaan tersebut. Atau kalau sahabat cuba untuk mencela orang tersebut, Nabi akan tegur sahabat. Sebagai contoh, kan? Di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi SAW, seorang Yahudi yang mencela tentang Islam pula. Jadi dia kencing di Masjid Nabi. Kencing. Jadi sahabat kat situ punyalah marah, ada nak bantainya Yahudi tu kan. Nabi kata jangan, biarkan dia. Mana biarkan dia kencing dulu. Kita kalau nampak orang sembahyang kencing kat masjid, dia ajar ni kan? Memang di pelangkung tu kan? Jadi Nabi kata biar, sebab dia bukan Islam lah tu. Jadi Nabi kata biarkan, selesaikan. Kemudian Nabi beritahu kepada, kamu buat ni perkara yang tak betul. Nabi tak cerita, ni perkara tak betul, ni rumah ibadah kan? Kalau nak buang air dan sebagainya di tempat yang lain. Kemudian akhirnya dia pun pergi. Kemudian Nabi minta sahabat ambilkan air di dalam baldi, masa bersihkan terus. Kemudian Nabi sebut, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Hanya saya, aku ni diutuskan untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan keadaan. Kalaulah sahabat tu kejar lelaki tadi, dalam keadaan dia tengah kencing, agak-agak macam mana keadaan kat masjid tu? Bertaburan, bercecek tu. Akan lagi sukar keadaan. Itu satu. Satu lagi, dia tak dapat terima bagaimana dakwah yang cuba nak Nabi sampaikan. Sebab Nabi nak mengajak orang masuk Islam. Dia takkan dapat tahu tentang akhlak sebenar orang Islam seperti itu, sebab dah dihalau. Jadi banyak perkara yang sebenarnya Nabi lihat. Sebab itu biarkan dahulu, mudah tunjuk pada sahabat. Dan mudah-mudahan orang tu bila tengok akhlak sahabat dan akhlak Rasulullah, dia akan seronok dengan Islam satu hari nanti. Itu tujuannya. Baik. Dan Nabi juga tidak mengaibkan. Nabi tidak marah. Pernah satu ketika Sayyidina Anas bin Malik, kita bawa lagi satu, Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadam. Kalau kita dengar nama dia Sayyidatina Rumaisah. Sedap nama Rumaisah. Siapa dia? Ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, semua orang hadiahkan macam-macam hadiah kepada Rasulullah. Hadiah. Sayyidina Rumaisah tak ada apa-apa nak dihadiahkan. Apa yang dihadiahkan? Dia hadiahkan anak dia jadi khadam Rasulullah. Dia Rasulullah, anakku Anas bin Malik kecil lagi untuk kamu, khidmat dengan kamu. Jadi kecil-kecil dia dah khidmat. Selama 10 tahun dia bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis Nabi, sebab macam-macam dia dapat. Satu hari Nabi minta dia pergi ke pasar, belilah sesuatu keperluan. Jadi dia pergi. Bila pergi, Sayyidina Anas ni, bila pergi, tiba-tiba dia nampak kawan-kawan sepermainan dia tengah bermain. Jadi dia dah lupa dah arahan Nabi. Duduk main dengan kawan-kawan dia pula. Main apa main? Sampai Nabi tunggu. Akhirnya Nabi sendiri pergi cari dia. Kita kalau begitu keadaan, kan?
Memang kena budak tu. Tunggu lama ni, tunggu santan ni. Nak masak ni, tunggu santan tak dapat-dapat ni. Nak kering dalam lemak ni. Betul. Jadi dia pergi, Nabi jumpa tengok Sayyidina Anas. Sayyidina Anas teringat, baru teringat, tengok Rasulullah baru teringat. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Nabi tak cela, Nabi tak marah. Nabi senyum je. Nabi senyum, lepas tu dia pergi beli. Dia pergi beli. Sabarnya Rasulullah. Supaya sabarnya Rasulullah. Lepas tu kita nak selalu kena baca cerita tentang Nabi. Supaya apa? Supaya kita dapat terap perkara tu dalam diri kita. Sebab satu lagi, sebab kita nak kena faham ketika itu dia budak-budak. Memang kehidupan budak ini bermain. Jadi tak boleh kita marah dengan sebab itu tak boleh marah budak sebab dia main. Salah tu kita. Budak-budak dia main, kita marah dia, tak boleh. Ada cara dia. Dia ada cara. Jangan marah sebab dia main. Sebab dia memang suka main budak. Memang kehidupan dia bermain. Itu dah parenting pula. Jadi banyak tidak meminta untuk membuka aurat seorang lain. Bukan maknanya minta muka aurat suruh dia buka, itu bukan. Maknanya tidak mencari aib seorang. Tidak mencari aib seorang. Kalau Nabi datang, Nabi tak tanya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dah buat, tak ada. Nabi tak tanya. Nabi tidak akan cari, Nabi tidak akan tanya. Melainkan sahabat itu sendiri yang menceritakan kepada Nabi SAW. Tidak bercakap melainkan mengharapkan ganjaran pahala, tidak bercakap yang sia-sia. Nabi diam atau bercakap dengan yang baik. Sebab tu Nabi pernah sebut as-salatu imaduddin was-sumtu afdal. Was-sadaqah, dan sedekah itu, dan solat itu adalah tiang agama, dan diam itu lebih utama. Dan sedekah itu boleh menenangkan jiwa, dan diam itu lebih utama. Kemudian Nabi sebut tentang jihad, tentang puasa, itu adalah perisai, dan diam lebih utama. Pada perkataan setiap daripada ibadah tu, Nabi sebut diam lebih utama. Adakah diam? Mana kalau gitu diam ni lah Ustaz lebih baik daripada semayang. Tak payah semayang, diam. Maksudnya apa? Ibadah itu yang kamu buat boleh jatuh nilai dia kalau kita selalu bercakap benda yang sia-sia, benda yang bukan. Tidak baik. Maksudnya. Tapi ibadah itu boleh jadi tinggi nilai dia bila kita menjaga mulut kita. Sebab itu nak jaga amalan-amalan yang kita dah buat, antaranya apa? Jaga mulut. Sebab takut ibadah yang kita buat itu akan jatuh dengan sebab mulut kita. Kemudian apabila baginda SAW bersabda, menjadikan semua orang yang duduk bersamanya tertunduk. Mana tunduk? Bukan tidur. Bukan tidur. Maknanya sahabat ni bila berhadapan, bersemuka dengan Rasulullah, mereka tak mampu nak tengok muka berdepan kita. Tak mampu. Mereka segan, malu dengan Rasulullah, jadi tunduk. Kalau Rasulullah tengok tempat lain, baru mereka akan tengok muka Rasulullah. Itu hormatnya sahabat. Jadi bila sahabat cakap, semua tunduk, dengar dengan patuh, seolah-olah burung hinggap di atas kepala-kepala mereka. Apabila baginda SAW senyap, barulah mereka bercakap. Ini pun salah satu daripada adab dalam majlis ilmu. Dibenarkan bercakap ataupun dibenarkan untuk bertanya, baru mereka akan bertanya. Mereka tidak pernah membantah hadis baginda SAW. Hadis, apa yang Nabi sampaikan, mereka tak akan membantah. Ada satu masa dalam peperangan Nabi mencadangkan sekian-sekian, ada sahabat yang tak berapa, bukan tak setuju. Mungkin ada idea yang lebih baik daripada Nabi, tapi mereka tak bantah. Tapi mereka cakap dengan baik. Adakah ini adalah idea ini, adakah dari perintah Allah ataupun idea kamu semata-mata wahai Rasulullah? Lepas tu Rasulullah kata ini idea dia, fikiran Rasulullah. Jadi sahabat boleh tak kalau
saya nak mencadangkan itu sahabat. Dia tak terus nak membantah, ni tak boleh ni. Kalau begini tak jadi. Bukan begitu. Ini semua hasil didikan Rasulullah kepada para sahabat. Sebab tu kita pun begitu. Mungkin kita dalam organisasi kita, dalam kita duduk di dalam satu jabatan bahagian, kadang-kadang ada mungkin idea, cadangan dan strategi yang dibentangkan dalam meeting ke, yang diberitahu oleh penyelia kita, diberikan oleh bos kita dan sebagainya, yang mungkin kita rasa ada yang perkara yang lebih baik sepatutnya yang boleh kita buat sebenarnya. Jadi jangan nak turun bantah. Maknanya kita beritahu sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat. Beritahu cara yang lebih baik, supaya akan capai satu keputusan yang baik dan penuh barakah. Dan keluar daripada mesyuarat. Sebab tu apa saja keputusan mesyuarat itu barakah. Walaupun kesudahan dia tak capai matlamat, tapi keputusan dalam mesyuarat itu Nabi kata adalah barakah. Kita kan selalu dah keluar tadi, itulah dulu aku cakap gini selalu berlaku pada kita. Kadang-kadang dah betul dalam meeting minta idea tak nak beritahu, tu je mak, diam je semua. Tapi kat luar macam-macam disebut. Contoh, jadi apa yang disebutkan contoh dalam mesyuarat dan sebagainya, keputusan itu barakah. Walaupun nanti kemudian hasil, sebab hasil itu Allah sahaja yang tentukan. Ayat Allah nak elok ada, tapi meeting yang betul lah kita kata. Mesyuarat yang meraihkan semua lah kita kata. Seperti mana para sahabat. Kemudian apa tadi? Siapa yang bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan senyap mendengar sehingga selesai. Rasulullah cakap sampai habis. Mereka yang bercakap, mereka yang bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdahulu. Ini mendahulukan siapa yang terdahulu, sebagaimana saya sebut. Siapa yang dahulu, bagi Nabi SAW akan berikan dia dahulu. Baginda SAW akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan. Ambil sikit masa kan. Bukan maknanya Nabi serius je, tidak. Ini cantik Nabi SAW, dia meraihkan keriangan di kalangan para sahabat. Sahabat ni ada nak berhibur juga. Dia ada perkara yang dia gurau-guraukan, yang dia riangkan sehingga mereka tertawa. Tak adalah Nabi dia kalau Nabi diam, macam mana keadaan sahabat tu? Tak jadi ketawa langsung, dia akan terhenti terus. Alamak, Nabi tak tahu lah. Stop, gurau-gurau. Nabi bukan begitu. Nabi raikan. Kawan-kawan ni tengah ketawa, Nabi pun raikan supaya mereka sama-sama seronok dalam keriangan dia. Sama-sama beriang. Kerana hidup pun nak ada keriangan. Bukan Nabi dia, bukan kata apa ni ketawa ni. Bukan, tak. Dan Nabi pun meraih, tapi ketawa Nabi ketawa yang sopan lah. Tapi Nabi raikan. Sama gelak buat lawak kan. Bos jangan diam, ya nak buah tahu. Yalah, tapi yang tak melampau lah. Bos tak ketawa lah. Tapi mana bos pun ketawa juga. Tengok nak kegembiraan di kalangan anak buah. Sampai satu masa serius, sampai satu masa mabirnya. Takjub dengan apa yang mereka takjubkan. Maknanya ada benda yang mereka seronok dengar dan sebagainya. Nabi pun seolah-olah macam nak mendengar juga. Diorang cerita, jadi Nabi pun meraihkan apa benda yang kamu cerita. Nabi seronok nak dengar juga. Sehingga diorang pun seronok bergaul dengan Rasulullah SAW. Ini sifat Nabi SAW. Bersabar berhadapan dengan orang asing terhadap perkataan yang kasar dan segala permasalahan mereka. Kadang-kadang orang asing datang macam-macam perangai, Nabi sabar. Kadang sahabat tak sabar, tapi Nabi sabar. Sehingga kadang-kadang mereka mengkasari Rasulullah, tapi Nabi sabar dan memberikan. Satu masa ada orang Arab Badui, tiba-tiba kain lidak Nabi kan keras. Nabi tak pakai yang mahal, lembut, keras. Tiba-tiba dia rentak kain Nabi sampai merah. Keras, kain keras, macam kain guni. Dia menyakiti Rasul sampai merah, sakit. Kemudian sahabat marah. Nabi kata, biarkan dia. Dia orang Arab Badui, orang padang pasir, perangai dia memang begitu. Jadi kata, Rasulullah, sesungguhnya harta yang ada pada kamu ni bukan milik kamu, bukan milik ayah kamu. Berikan aku, dia minta, berikan aku
binatang tunggangan dan barang-barang bekalan. Memang orang miskin lah kan? Jadi Rasulullah kata berikan apa dia jenang, berikan. Kemudian bila dah selesai, Nabi kata kan, kamu telah melakukan kesaran kepada aku tadi. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak akan membalas kekasaran dengan kekasaran. Jadi Nabi pun senyum kan? Nabi pun senyum. Akhirnya Nabi berikan keperluan dan akhirnya dia pun beredar. Sonok dia dengan Rasul. Jadi itu. Sehingga para sahabat bagi SAW mengharapkan kedatangan orang asing supaya mereka mendapat manfaat daripada permintaan dan pertanyaan. Mudah-mudahan orang asing datang, akhirnya mereka terima Islam. Bagi SAW bersabda, apabila kalian melihat seorang yang meminta pertolongan dengan sesuatu hajat yang dimintanya, maka bantulah dia. Bagi SAW tidak menerima pujian kecuali memadai. Ini pun satu perkara yang perlu kita berjaga-jaga. Pujian. Jangan, kalau kita dah suka pada pujian, itu satu perkara yang bahaya. Kadang-kadang kita kan buat satu, kita nak penghargaan. Bos, puji sikit pun tak ada kan? Sebagai contoh. Ya, kadang-kadang itu yang menaikkan semangat kita nak bekerja, sebagai contoh. Tapi jangan sampai mencintai pujian. Mencintai pujian. Seolah-olah kita menginginkan kebaikan kita itu. Sebab Nabi sebut kebaikan ni jangan diingat. Sebab jangan, kalau dosa boleh diingat, kebaikan jangan diingatkan. Jangan diingati kebaikan, kerana dia boleh akan lahir perkara buruk nanti dalam hati. Kita pun jangan ingatkan kebaikan orang. Maksudnya apa? Contoh, orang tu dah tolong kita dahulu. Dulu dia tolong kita, kita nak balas jasa dia, kita berikan dia sesuatu. Jangan sebut, dia galakkan, jangan sebut ni sebab dahulu tahun lepas awak tolong saya masa saya. Jangan sebut. Biar dia terlupa terus dengan kebaikan dia. Boleh faham tak? Sebab dia dah ikhlas dulu, dia pun tak ingat dah kebaikan tu. Dia dah lupakan. Sebab melupakan kebaikan tu bagus. Kita pula yang duk ingatkan. Tak, tahun lepas awak tolong saya, ni saya bagilah balik. Kalau kita nak balas, kita balas je. Beri saja kebaikan kepada dia, beri saja hadiah, dah cukup. Kita jangan ingatkan kebaikan kita. Jangan ingatkan. Biarkan dia terus terlupa. Supaya terus ikhlas dalam hati itu ada. Jangan puji. Dan kita jangan terima, jangan mudah. Jangan seronok dengan pujian, jangan meminta pujian. Dan orang yang memuji, maka jangan lebih dalam pujiannya. Bagi SAW juga tidak memotong percakapan seseorang. Biar dia habis bercakap, baru Nabi bercakap. Sehingga jika percakapan seorang itu melampaui batas, maka ketika itulah bagi SAW akan memotong percakapan itu dengan melarang atau berdiri. Selagi dia tak berhenti, Nabi biarkan sampai. Kalau dia melampaui batas, baru Rasulullah tegur. Ini ciri Rasulullah SAW. Beberapa akhlak yang Nabi SAW tontonkan kepada kita, mudah-mudahan dapat kita ambil faedah, dapat kita terapkan dalam diri kita dan juga kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan hadis ini bawa barakah kepada kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-An'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahul azim. Jadi sebelum tutup, di sini saya nak buat sikit pengumuman tentang penyertaan ibadah korban. Kita masih buka lagi korban dan akikah. Tunai boleh, ansuran boleh melalui pinjaman PJB lah. Maksimum potongan 10 bulan. Maksimum potongan 10 bulan untuk lembu satu bahagian 890, termasuk pengurusan. Kambing 1200. InsyaAllah ni binatang yang besar juga lah, kita ambil. Dan tarikh tutup penyertaan pada 20 Jun. Programnya insyaAllah pada 13 Zulhijjah 2 Julai kita akan buat gotong royong korban di store pusat kita di Monastir, insyaAllah. Jadi sampaikan, siapa yang nak boleh hubungi saya dan juga pembantu saya Ustaz Amirul. Boleh terus ke tingkat 8 sebenarnya. Tingkat 8 Unit Awal Islam. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.